अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल है जी वीरां भरावां दा। ते अज असी पिछली वीडियो जिहड़ी है उहनूं अगे चलावांगे। जिहड़ी पिछली वीडियो तुसीं देखी सी बड़ी पसंद कीती कि अमरीका ने इकतसादी जाल किस तरह बुनिया दुनिया दे विच ते इहदियां मिसालां दित्तियां अपने गुजर साहब ने इंडोनेशिया दी, पनामा दी ते पाकिस्तान वाल जदों आए सन ते फिर यही दस्सिया गया कि पाकिस्तान नूं जिहड़ी पहली इमदाद मिली सी अमरीका दी तरफों वो एक गंदम यानी कनक मिली सी ते वो एक हाइप क्रिएट की गई, एक मसनूई जिहड़ा है ना वो किल्लत समझ लो बयान करके है नहीं सी ऐसा इन्नी, लेकिन बयान की गई जी अगर गंदम ना मिली तुहानूं ते बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो तो अगे ही असी जिहड़ा ना अपना गुजर साहब नूं आखांगे जी अपनी वीडियो जिहड़ी है साडी वो चलान जी। गुजर साहब हाफ साहब, जिस तरह असी पिछली वीडियो डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका मसनूई तौर पर कुछ बहरान पैदा करता है या मसनूई कुछ कह लवो कि इंडिकेशनस दे के ते अगले मुल्कां नूं मजबूर कर देंदा है कि वो अपनी इमदाद कबूल करन और उस तो बाद वो अपने मफादात दा तहफ़्फ़ुज़ करदा है। और पाकिस्तान दे अंदर जिस तरह के पहला भी डिस्कस किया गया कि 1953 दे विच हुकूमत चेंज हुई और मुहम्मद अली बोगरा नूं बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका तो बुला के बतौर वज़ीर आज़म जिहड़ा ना वो काम करन लई कहा गया। ते उस तो वो गंदम दे बहरान की जिहड़ी सूरत हाल सी उहदे विच असी इस तो पहला कैनेडा को, आस्ट्रेलिया को और कॉमनवैल्थ ममालक कोलों कुछ गंदम असी लै चुके सा। ठीक है, उन्नी देर नूं अमेरिका ने अनाउंस कर दिता, मगर अमेरिकन गंदम उदों पहुंची जदों साडी अपनी भी गंदम की फसल कट के तैयार हो चुकी सी। मगर उस गंदम का खैर मकदम कह लो कि मकामी इंतजामिया ने इस तरह किया कि जिवें शायद आखिरी साडी हेल्प लाइफ लाइन सी, इधर तो बगैर असी बच नहीं सकते। जिवें मुल्क दिवालिया हो जाना, हाँ जी, कहत आ जाना सी और ये वो और उस जदों अमेरिकन गंदम पहुंची ना 1954 दे एंड ते उदों तक साडी अपनी भी गंदम की फसल कट के तैयार हो चुकी सी। उस तो पहला असी आस्ट्रेलिया को गंदम लै चुके सा, मगर फिर भी तकरीबन लेकिन अमरीका ने कहा नहीं मैं तुहानूं तुहाडी मदद करनी है क्योंकि अमेरिकन कह लो कि मफादात दे तहफ़्फ़ुज़ करन लई मुहम्मद अली बोगरा मौजूद सी। ठीक है, उन्हें इनकार करना नहीं सी क्योंकि वो बिल्कुल उन्हां दे इमाद उत्ते आए सन। और सर जदों गंदम साडी पहुंची है ना पोर्ट दे उत्ते ते उन्हां नूं ऊंठां 'च लद के ना वो गंदम नूं ते पूरे शहरां 'च घुमाया गया, यानी कराची शहर 'च घुमाया गया। और कराची शहर च जदों घुमाया ते ऊंठां दे उत्ते तख्तियां लगियां ते गले 'च तख्तियां पा के ना उत्ते लिखिया कि शुक्रिया अमेरिका, यानी कि शुक्रिया अदा कीता है, बकायदा जिहड़ा है वो एक वफादारी दा सबूत दिता है। हाँ, एक कह लो कि एक इंतहाई खैर मकदम किया गया और उसकी बकायदा तशहीरी मुहिम की गई है ताकि अवाम दे विच अमेरिकन गवर्नमेंट लई एक गुडविल जैस्चर जिहड़ा ना पैदा हो जाए, सॉफ्ट कार्नर पैदा हो जाए। अच्छा, हुण इहदे बदले एक नवी गेम पिछे चला दी गई क्योंकि 1953-54 के अंदर जदों सदर निक्सन पाकिस्तान आए ने तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के उत्ते फर्ज है बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क कि वो ਇੱਥੇ ਅਮਨੋਮਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਅਮਨੋਮਾਨ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ। उस टाइम ते पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन जो उन्होंने गंदम खा लई ठीक है, पाकिस्तान नूं कर्जा दे दिता गया और तकरीबन 20 करोड़ डॉलर के नज़दीक कर्जा दिता गया। और जिहदे विच उन्होंने कहा जी 83% तुहाडा कर्जा जिहड़ा है ना वो अतिया है, वो तुसीं वापस नहीं करना, सिर्फ 16% कर्जा या 17% कर्जा जिहड़ा तुसीं वापस करना। 20 करोड़ डॉलर जिहड़ा सी वो बेसिकली गंदम दे, हाँ वो गंदम दे मद च आया। ठीक है, और गंदम की यह सूरत हाल सी कि अमेरिका अपनी जिहड़ी है ना ज़रूरियात तो ज़्यादा गंदम स्टॉक करता है कि ताकि इन केस अगर उन्होंने कोई एमरजेंसी सिचुएशन पै जाए तो वो गंदम जिहड़ी है ना इस्तेमाल कर सकन। ठीक है, लेकिन होया इस तरह है कि जदों उन्होंने गंदम की जरूरत नहीं रही, उन्होंने नवे स्टाक आ गए तो उन्होंने की किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर असी यह गंदम नूं सप्लाई करांगे और माड़े मुल्क कह लवो कि असी यह गंदम उन्होंने देवांगे, कनक उन्होंने देवांगे और उहदे इवज़ जिहड़ा है ना असी
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨ ਵੀ ਚੜ ਸਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਗੰਦਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉਹ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਰਾਨੀਅਨ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਤਹਫਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਰੂਨੀ ਕੁਵਤ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਵਤ, ਇਰਾਨ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਵਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਮਨੋ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਮਨੋ-ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਮੁਫਾਦ 'ਚ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਫਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਫਾਦ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ ਜਾਂ ਕੂਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ। ਔਰ 19 ਮਈ 1955 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਮਈ 1955 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਮਨੋ-ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੁਆਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਮਦਾਦ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ $1 ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ $7 ਆਪੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲੀ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਈਸ਼ਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਓ ਬਬੂਤ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $20 ਅਰਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 6-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 1952 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਖਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ $80 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ 1958 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $213 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਫ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣੇ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹ ਇਜਨਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜਨਾਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ F-16 ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰਚੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਭਈਆ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ $1 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਲੋਂ $7 ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਖਰੀਦਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 1953-54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ 1959 ਤੱਕ ਜਾਂ 58 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਨ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1900 ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।